जया एकादशी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिनटिए। आउ एही दिन आमे आपनको एमिति गोटिए जिनिस जणाइबु जाहा आपण गोमाताଙ୍କୁ जरूर खुआई देबे। जदि आपण एही जिनिसटिକୁ गोमाताଙ୍କୁ खुआई देबे तो मानिके चलंतु आपनको लाभ ही लाभ हेबो एवं आपणकर प्रत्येक मनस्कामना जया एकादशी दिन परठारु आपणकर पूर्ण होइजिवो। 2025 वर्षरे पडुथिबा जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एकादशी अटे। जया एकादशी व्रत महिला माने तांको परिवारर उन्नति और मंगल पई करि रखिथांती। जदि आपण वास्तवरे जया एकादशी दिन जदि आपण पूजा पाठ करिबा सहित गोमाताଙ୍କ सहित जड़ित एही उपायକୁ କରିଦେବେ तो विश्वास करंतु आपणको उपरे भगवान श्री हरि विष्णु और धनर देवी माता लक्ष्मीकर असीम कृपा आपणको उपरे बर्षिब। तो आपण धनवान बनिजिवे। आपण निहाती जया एकादशी दिन एही छोटिया जिनिसटिए गाई को खुआई दिंतु आउ एही छोटिया जिनिसटी आपनको करोड़पति बनाई देबो। सबु संकट आसानरु मुक्ति मिली जिवो। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत दूर होई जिवो। पूरा वर्ष आपणकर असीम कृपा वर्षा हेबो। धनर भंडार आपणकर पीढ़ी पर पीढ़ी टंका पैसार बैंक बैलेंस बढ़िबाकु लागिबो। आपण जो बैंक रे टंका सेविंग करी रखिचंती आपण जो ट्रेजरी रे धन रखिचंती ताहा केबे भी खर्च हेबो नाही बरं बढ़ी चलिबो। सबु दुख कष्ट संकट आपणकर दूर होई जिवो। ए दुनियार सबु सुख आपणकर पाद तळे आसी जिवो। जदि आपण एही छोटिया गुप्त जिनिसको चुपचाप लुचेइकी गाई को खुआई देबे तो तत्कालीन गरीबी आपणको जीवनरु शेष होई जिवो। 33 कोटी देवी देवतांको आशीर्वाद आपणको प्राप्त होई जिवो। व्यक्तिंको घरे केबे भी अन्न वस्त्रर कमी रहिबो नाही। अन्न धनर भंडार व्यक्तिर घरे भरी रहिबो। जया एकादशी दिन गाईर एही उपाय करिबा द्वारा व्यक्तिर जीवनरु तत्कालीन गरीबी शेष होई जिवो। ओ दर्शक बंधु केउ केउ उपाय गोमाता सह जड़ित तो महत्वपूर्ण उपाय अटे जहाकु जदि जया एकादशी 2025 दिन करिदेबे तो दर्शक बंधु गाईवाला उपाय बताइबा पूर्वरु जया एकादशी रे पूजा विषय किछि जणाइबाकु चाहिबु कि जया एकादशी दिन आपण कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करिबा उचित। हिंदू धर्मर बहुत सारा एकादशी आसी थाए किंतु एही वर्षर 2025 रे पड़िबाकु थिबा एकादशी रे सर्वश्रेष्ठ एकादशी हेउची जया एकादशी। आउ एही जया एकादशी दिनटी बहुत धूमधाम रे पालन करा जाय। जया एकादशी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय। जया एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठी कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करंतु। आउ जदि भी एही जया एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्तरु आपण माने उठी परिबे नाही, कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करिबे नाही, पूरा दिन व्रत उपवास रखी परिबे नाही तो एही दिन ज्योतिष तंत्र शास्त्र अनुसारे जदि एही गाई वाला उपाय को विधि विधान सह करिदेबे तो एही उपाय को करिबा परे साक्षात आपण को श्री हरि विष्णु तथा धनर देवी माता लक्ष्मीकर असीम आशीर्वाद माता लक्ष्मीकर कृपारु आपणकर नवग्रह आपण को साथ देबा आरंभ करिदेबो। आपणकर राहु केतुंकर दशा भी भल होई जिवो। काहेकि ना गोटिए व्यक्तिंक जीवन रे भाग्यर राहु केतुंको नियंत्रण श्री हरि विष्णुक हाथ रे ही रही थाए। एही उपाय को करिबा परे आपणक जीवन रे धन आसीबा आरंभ होई जिवो। आपणक जीवन रे जे धन आसीबो ताहा वृद्धि हेबो, वर्षा हेबो, आपणको आपणक जीवन रे समस्त प्रकार आर्थिक कष्टरु मुक्ति मिली जिवो। काहेकि ना जदि माता लक्ष्मी गोटिए व्यक्ति को आशीर्वाद देई थांती तो ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କରୋଡ଼ପତି ବନାଇବାର ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଗାଈକୁ ଏମିତି କଣ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ 8 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଭୋଗ ତିଆରି କରି କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀର ଘାଟରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇ ଦେବେ। ତ ଓସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା ଜରୁର କରିବେ। 8 ଫେବୃଆରୀ ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ 52 ତାରିଖର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯାହାକି କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ପୁରା 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଗ୍ରହ ଯୋଗ, ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯେପରିକି ଶୁଭ ସଂଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପୁରା ଦିନର ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଖାସ୍ ଉପାୟଟି ବତାଇବୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗାଈକୁ ଜରୁର ଖୁଆଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗୋମାତା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର କୃପା ସदैବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଘରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମିଶାଇ ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀର ଘାଟକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜରୁର ଜଳାନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣ ନଦୀ ଘାଟରେ ଜଳାଇବେ, ସେହି ଦୀପ ପାଖରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା ପାଠ କରିବେ। ଏହାପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଚାରିପଟେ 107 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ନ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ। ପରିକ୍ରମା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି କାଜୁ ବାଦାମ, ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା କିଛି ବି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଭୋଗ ପୂଜା ପାଇଁ ଘରେ ବନାଇଥିବେ, ସେହି ଭୋଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଚାଉଳ ନେଇ ଓସ୍ତ ଗଛରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତରେ ଧରିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବୋଲି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠ ସରିବା ପରେ ଦୀପଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିଏ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ଭିଡିଓଟିଏ। ଜୟା ଏକାଦଶୀ, ଆଉ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅର୍ପିତ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ସହିତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବି ପୂଜା ଜରୁର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜୟା ଏକାଦଶୀ ପଡୁଅଛି, ତାହା ଶନିବାର 8 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ପଡୁଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଜନିତ ଦୋଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ଚାରିମୁଖୀ ଦୀପଟିଏ ଅଟାରେ ତିଆରି କରି ସେହି ଦୀପରେ କଳାବତୀ ଓ ଲାଲ ବତୀ ମିଶାଇ 4ଟି 8ଟି ତୁଳାବତୀ ପକାଇ ସେହି ଦୀପରେ 2ଟି ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ଜଳାଇ ଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି। ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଜରୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଭୋଗ ବନାନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଆକାରରେ ଆପଣ 2ଟି ପୁରୀ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପୁରୀ ଖାଲି ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ, ସେହି ପୁରୀରେ ମିଠା କିମ୍ବା ତରକାରୀ କିମ୍ବା ହାଲୁଆ ରଖି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତାଜା ରୁଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସି ରୁଟି ଭୁଲରେ ବି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଖାଲି ରୁଟି ବି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ସେହି ରୁଟିରେ ହଳଦୀ ଟୋପା ମାରିକି ରୁଟି ଉପରେ ସେହି ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 8 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚଉରା ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସେହି ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍କୁ କାଢି ପାଣିରେ ଧୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖି ସକାଳର ପୂଜା ସହ ଏହି କଏନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡାରେ କଏନ୍ଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ତେଜରୀରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଦୋକାନ, ବ୍ୟାପାର ବା କାରଖାନା ଅଛି,
तो आपण ସେହି କଏନ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସ୍ଥାନ ପରେ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେପରି ଶୁଖି ନ ଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ ତ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରୋକି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 8 ଫେବୃଆରୀ ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ ଓ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିଲେ ତୁଳସୀର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ମନାଯାଏ ଆଉ ଏହି କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭୋଗ ହିସାବରେ କ୍ଷୀରରେ କେଶର ମିଶାଇ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ସେହି ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିହାତି ପକାଇକି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଚାଳିଶା ନିହାତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଫଳ ଆପଣ ଆହାର କରିପାରିବେ। ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବି ମସଲା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଶାଗୁଦାନା, ମିଶ୍ରି, ମିଠା ଦହି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ପଣା ଆଦି ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଆହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।